Class pollination. Pollination is a wonderful mechanism which provides food, shelter, etc. சில அனிமல்ஸு, பேர்ட்ஸு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்குது. ஃபுட்டாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் ஷெல்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஃபார் த பாலினேட்டிங் அனிமல்ஸ் many plants are providing by a particular animal species and the flowers are modified accordingly and thus there exist a co-evolution யாருக்கு பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் between plant and animals. Let us imagine if pollination fails, pollination நடக்கலை, அப்போ அந்த பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட் எல்லாம் என்ன ஆயிரும், அழிஞ்சு போயிடும், ஃபுட்டு கிடைக்காது. அப்போ பாலினேஷன் நடக்கலாம், ஃப்ரூட்டு, ஷீடு இதெல்லாமே கிடைக்காது. ஸோ அப்போ let us imagine fails, do you think there will be any seed and fruit formation? கண்டிப்பாக நடக்காது. அப்புறம் if not, what happens to pollinating organism and those that depend on this pollinating organism for the food? Here lies the significance of the process of pollination. The pollen grains produced in the anther will germinate only when they reach the stigma. Correct stigma போனால் தான் என்ன ஆகும், டெவலப்மெண்ட் ஆகும். Of the pistil, the reproductive organs, stamens and pistil of the flower are spatially separated. ஏன்னா தனித்தனியாக தான் இருக்கும். A mechanism which is essential for pollen grains to reach the stigma is needed. ஏன்னா கரெக்டாக போய் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டோட போலன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டிக்மாவில் விழுந்தால் தான் என்ன ஆகும், பாலினேஷன் நடக்கும். அப்போ this process transfer of pollen grains from anther to stigma, the flower, is called pollination. Pollination is characteristic features of spermatophyte. இது gymnosperm and angiosperms. Pollination in gymnosperm வந்து எப்படி இருக்கும், ஓப்பன் டைப்பாக இருக்கும். It should be direct as the pollens are deposited directly on the exposed ovule. ஏன்னா ஓப்பனில் இருக்கும் மேலே. Whereas in angiosperm வந்து closed to be indirect as the pollen are deposited on the stigma of the pistil. ஏன்னா நம்ம பார்க்குற எல்லா சீடுமே என்னது கண்ணுக்கு தெரியாது, உடைச்சா தான் தெரியும். அதான் என்னது க்ளோஸ்டு. ஆன்ஜியோனா என்னது க்ளோஸ்டு சீடு, ஸ்பெம்னா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா in majority of angiosperm the flowers open and exposes it mature anther and stigma for pollination. Such flower called என்னது casmogamous. The phenomenon is called casmogamy, open type. சிலது வந்து ஃப்ளாரே ஓப்பன் ஆகாது. In other plant pollination occurs without opening and exposing the sex organ. Such flowers called என்னது clistogamous. That is called clistogamy. Based upon the flower on which the pollen of a flower reaches the pollination is classified into two kinds, namely self pollination autogamy, cross pollination allogamy. இப்போ சேம் ஃப்ளவரு சேம் பிளான்ட்டாக வந்து அது என்னது ஆட்டோ, சேம் ஸ்பீசிஸு பட் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னா என்னது கிராஸ் பாலினேஷன். செல்ஃப் பாலினேஷன் Greek auto, self, gamous, marriage. According to majority of botanists, the transfer of pollen and the stigma of the same flower is called self-pollination or autogamy. Self-pollination is possible only those plants which bear bisexual flower. அப்போ ரெண்டு ஃப்ளாரும் ஒரே இதில் இருக்கும், மேல் ஃப்ளாரும் ஃபீமேல், அதாவது that is bisexual. In order to promote self-pollination, the flowers of the plants have several adaptation of mechanism. There are clistogamy. In clistogamy, Greek clisto, closed gamous marriage, flowers never open and expose the reproductive organs and thus the pollination is carried out within the closed flower. இதில் காமலினா, வயோலா, oxalis. Some examples: clistogamous flower
கிளிஸ்டோ சிஎல்னாவே க்ளோஸ்னு வச்சுக்க. இன் காமலினா பெங்காலின்ஸ் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். மண்ணுக்கு மேலே ஓப்பன் டைப் ஃப்ளாரு, அதுக்கு பேர் காஸ்மோகாமஸ். சிஎல் ஞாபகம் வச்சு சொல்லியிருக்கேன். மண்ணுக்கு உள்ளே வந்து ஃப்ளார்ஸ் என்னது க்ளோஸ்ட். இது வந்து நீட்லேயே கேட்கக்கூடிய கொஷின். போத் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் ஓப்பன் டைப்பும் இருக்கும், க்ளோஸ்டு. என்ன பிளான்னா இந்த பிளான்ட் என்னது காமலினா பெங்காலின்சிஸ், அதான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 type of flowers are produced. ஏரியல் மேலே இருக்கிறது, அப்புறம் என்னது அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளார். The aerial flowers are brightly colored casmogamous open type and insect pollination. The underground flowers are born on the subterranean branches of the rhizome. அந்த கிழங்குலேருந்து வரும். That are dull color. அதனால் என்னது க்ளோஸ் டைப் கிளிஸ்டோகமஸ் and self pollinated and are not dependent pollinators for pollination. எது ஏஜென்சி தேவையில்லை. ஹோமோகாமி, ஹோமோன்னு சேம். When the stamens and stigma of the flower mature at the same time, that is called homogamy. If flower favors self pollination to occur, எப்படின்னா ஒரே டைமில் ஃப்ளவர் வந்து மெச்சூர் ஆகும், அதுக்கு பேர் தான் மிராப்ளிஸ் தெலப்பா கேத்ரன்திஸ் ரோசிஸ். இன்கம்ப்ளீட் டைகோகாமி. In dichogamous flowers, the stamens and the stigma of a flower mature at a different time. Sometimes the time of maturation of this essential organ overlap so that it becomes favorable for self pollination. ஏன்னா ரெண்டும் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். அடுத்து கிராஸ் பாலினேஷன். எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாரு பிளான்ட். It refers the transfer of pollen of the stigma of another flower. 2 types, geitonogamy, genogamy. Geitonogamy means when the pollen deposit on another flower of the same individual plant. ஒரே character plant, but it is said to be geitonogamy. It usually occurs in plant which show monoecious plant. It is functionally cross pollination but genetically similar to autogamy. ரெண்டும் ஒரே கேரக்டர் தான். அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஜெனோகாமி. ஜெனோன்னாவே டிஃப்ரெண்ட். when the pollen genetically different deposits of another flower of the different plants of same species, it's called genogamy. கிராஸ் பாலினேஷனோட எதிர்ப்பு என்ன கான்ட்ரவர்சினா, ஒரே டைமில் அந்த ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே, இல்லை அப்படின்னா அது ப்ராப்ளம். என்னென்னு பார்க்கலாம். The flowers have several mechanisms that promote cross pollination, which are also called consequences of cross pollination or outbreeding. It include, ஏன்னா எல்லாமே ஃபேவராக இருக்கணும் அனிமல்ஸ் எல்லாமே. டைக்ளைனி ஆர் யூனிசெக்சுவாலிட்டி. எப்படின்னா 2 டைப்ஸு அந்த செக்ஸுவலை பொறுத்து. மோனோசிஸ், டயோசிஸ். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த சேம் பிளான்ட். ஒரே பிளான்ட்டில் கோகனட்டில் பிட்டர்காட், பாகக்காய் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். இன் பிளான்ஸ் கேஸ்டர், ஆமணக்கு, மெய்ஸ். ஆட்டோகாமி இஸ் prevented but geitonogamy takes place. டயோசிஸ் வந்து எப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட். பொராசஸ், பனைமரம், கேரிகா, ஃபெனோக்சிஸ் இதெல்லாம் பாக்கு மரமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும். ஹியர் போத் ஆட்டோகாமி அண்ட் கெய்டினோகாமி ப்ரிவென்டட். அதனால் என்ன ஆகுது, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். அப்போ மோனோக்ளைனி பைசெக்சுவாலிட்டி. மோனோன்னு சிங்கிள். ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பைசெக்சுவல் பட் ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன். என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரே இதில் மேல் ஃபீமேல் இருக்கலாம், பட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனு சைஸு எல்லாமே மாறும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைகோகாமி அது என்னது பைசெக்சுவல் ஃப்ளார் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா மெச்சூர் டிஃப்ரெண்ட் டைம். த செக்கிங் செல்ஃப் பாலினேஷன் 2 டைப். புரோட்டோஎன்ட்ரி, புரோட்டோகைனி. இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, புரோட்டோனா முன்னாடி, ஆண்ட்ரினா ஆண்ட்ரோசியம் மேல் ஃப்ளார். அப்போ ஆண்ட்ரோசியம் வந்து மெச்சூர் ஏர்லியர். அப்போ த ஸ்டாமன்ஸ் மெச்சூர் ஏர்லியர் தென் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த ஃப்ளார். இதுதான் ஹீலியந்தஸ், சன்ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா, கிளிடோடென்ட்ரன் இதெல்லாமே. அதுக்கடுத்து புரோட்டோகைனி.
இந்த ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஏர்லியர். கைனினா கைனோசியம். அப்போ ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வந்து மெச்சூர் ஏர்லியர். Then the stamens of the flower. Example, Scarfilaria nodosa, Aristolochia bracteata, ஆடுதின்னா பாலைன்னு சொல்லக்கூடியது. அதுக்கடுத்து ஹெர்கோகாமி. ஹெர்கோனா டிஃப்ரெண்ட், அதாவது பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். த எசென்சியல் ஆர்கன்ஸ் ஸ்டாமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் சச் எ வே செல்ஃப் பாலினேஷன் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள். என்ன காரணம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் குளோரிசா சூப்பர்பா, தமிழ்நாட்டோட மலர் இது செங்காந்தல் மலர். இந்த ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா வந்து எங்கே இருக்குது, வேறு வேறு டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஸ்டு அவே ஃப்ரம் த ஸ்டாமன். ஸ்டாமனுக்கு தூரம் இருக்குனால இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் வராது. அண்டு த ஐபிஸ்கஸோட ஸ்டிக்மா பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கும், ஸ்டாமன்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும். ப்ரொஜெக்டு ஃபார் அபவ் த ஸ்டாமன், ஸ்டாமன்ஸுக்கு மேலே. அதுக்கடுத்து ஸ்டைலியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி. சம் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் 2 or 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் that are different in their length of the stamens and style. Pollination will take place only between organs of the same length. அப்படின்னா தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து டை ஸ்டைலி. எதுலன்னா இது கேட்பாங்க, ப்ரீமுலாவில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. The plant produces 2 forms of flowers. எப்படி, ஒன்று பின் ஆர் லாங் ஸ்டைல், லாங் ஸ்டிக்மேட்டிக் papillae, ஷார்ட் ஸ்டாமன் அண்டு ஸ்மால் pollen grains. அதுக்கடுத்து த்ரம் ஐடு ஆர் ஷார்ட் ஸ்டைல், ஸ்மால் ஸ்டிக்மேட்டிக் papillae, லாங் ஸ்டாமன்ஸ் ஆர் லாங் pollen grain. ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இதில் ப்ரீமுலாவில். அப்போ ஸ்டிக்மா ஆஃப் த த்ரம் ஐடு ஃப்ளவர்ஸ் அண்டு the anthers of the pin lie the same level to bring out pollination. அப்போ similarly the anther of thrumide and stigma of pin one is found in same height. அப்போ இது என்னது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பாலினேஷனுக்கு. அடுத்து ட்ரை ஸ்டைலி. ட்ரை ஸ்டைலின்னா எத்தனை, 3. The plants produces 3 kinds of flowers with respect to length of the style and stamen. அப்போ here the pollen from flowers to one type can pollinate, only the other 2 types not their own type. அது எது, லெத்திரம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸாக இருக்குது, 3 கைண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து செல்ஃப் ஸ்டெரைலிட்டி ஆர் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டினா, இது வந்து ஃப்ளவர் இருக்கும், பட் என்னென்னா இதனால் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பேர் தான். இன் சம் பிளான்ஸ் and the pollen grain of the flower reaches the stigma of the same, it is unable to germinate or prevented to germinate on its own stigma. இருக்கும், ஆனால் அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபெர்டைலாக இருக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் அபுட்டிலான் பாசிஃப்ளோரா. இட் இஸ் எ ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம். ஓகே, ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்.